राधे राधे। आपण माने शुणिथिले द्वादश छांद पर्यंत खुलना सुंदरी कहानी। आज शुणिबा त्रयोदश छांद राग और सिंधुड़ा। आपण मानु जदि मो चैनल टी भलो लागि थाए लाइक करिवे, कमेंट करिवे, हाँ सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलिबे नाही। चलंतु शुणिबा। सुन हे सुजन देई मन कन एथि उभार कहानी। पाइला कुमर खुलना सुंदरी बेनी नेत्रुब है पानी जे कला अनेक शक धाता एड़े अविवेक। एही समय रे कांत जेबे थांते देखंते पुत्रर मुख चांगुड़ घर को जुर करू थांते हुअंता बहुत सुख से प्रजा सुखे रहंते। विप्र धन रत्न ने उठांते काहीं खट दोली बांकिया पलंक पड़ी थांता निरंतर। सुवर्ण पात्र रे नाभि काटन तेण दोली रे थांत कुमर से एहा तकर में थिला। छेली गुहाळे जन्म हेला एहा तकर में थिला। ए पुत्र तोहर दुख निवारिब अनेक सुख करिबु। 18 बरसे तोहर गिरस्त आसिले सुख करिबु से हेबु सुभागी राणी। तते खटिबे केते खटणी से एमंते मंगला कहंतेण बामन रे हरस हेला। सामुका गोटिए घेनिण हस्तरे पुत्रर नाभि काटिला से ताकू जतने रखी। माता कराइला ताको सुखी से ताको जतने रखी। पंचुआती विधि जतने कराई 60 घर से काटिले। मंगला माता विजय करिछंती 60 डुसी से होइले से। माता आज्ञा तू कर कि लेखिबी बालक कर्मर से माता आज्ञा को कर। ए वचन शुणी कहे ठाकुराणी किंपाई पचारू मते। तोर मने जहाँ आसीब लेखिबु बालक ललाट पटे से तू तो मोठारू बड़। जहाँ लेखिबु से सबु दृढ़ से तू तो मोठारू बड़। शुणी षष्ठी देवी हरस होइण कपाळे लेखनी कले। 2.5 पद अक्षर लेखि देई मंगला आगे कहिले से सुन मोर वचन। जहाँ बालक कर्म लिखन से सुन मोर वचन। एमंत मुतार कर्म रे लेखिली अनेक सुख करिब। 12 बरसे सुदर्शन राजा झिया को विवाह होइब से आउ कथाए अछि। तोर आगे कही देली बाछी से आउ कथाए अछि। ता शुणी मंगला बोइले वचन किंपाई तू भय करू। निर्भय होइण कह मो आगरे मो मन संताप हरू जे मुहि जीवई प्रते। बारे सुनाओ श्रवण पथे से मुहि जीवई प्रते। बेनिकर जोड़ी माता षष्ठी देवी बोले मंगलांक आग। 21 दिने एही बालक को अछई मारक जग से नवग्रहे बेढ़िबे। तार पिंडु प्राणी काढ़ी नेब से नवग्रह बेढ़िबे। ता शुणी मंगला बोलंती वचन कह एथिर चरित। केमंत प्रकारे बालक बंचिब हेला बड़ विपरीत से एते दुख सहिला। पुत्र मुख देखि न पारिला एते दुख सहिला। षष्ठी देवी बोले मातांक अग्रते शुण सिंधुर दुहिती। तुम्भे जेबे ताकू प्रसन्न होइब कि करिबे ग्रह पंथी से एहा कहिले सही। ताहा खुलना जानई नाही से एहा कहिले सही। मंगलांक पदे प्रणामित करी चलिला निज मंदिरे। खुलना निकटे मंगला रहिले पुत्र को घेनी संगर से 12 रात्र भी आई। विदाय नेले मां मंगला माई से 12 रात्र बिराई। बोइले शुण ग परशुराम सुता जीवई मोर पुरकू।
ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସ ଏଠାରେ ରହିଲି ସମ୍ଭାଳ ତୋର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଦୁଃଖ ନ ପଡେ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଛାଡ଼ି ନ ଯିବୁ ଟିକେଣେ ସେ ଦୁଃଖ ନ ପଡୁ ଜଣେ ଏହା ଶୁଣି କରି ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ବୋଲେ ବାଣୀ ତୁମେ ଯେବେ ମତେ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବ କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବି ପୁଣି ସେ ଦିଅ ଗରଳ ବିଷ ପୁତ୍ର ନେଇ ଯାଅ ତୁମ୍ଭ ପାଶ ସେ ଦିଅ ଗରଳ ବିଷ ଏହା ଶୁଣି କରି ମଙ୍ଗଳା ମାତା ଯେ ସଧୀରେ ବୋଲନ୍ତି ବାଣୀ ତୋହର ବୈରୀ ନୟନା ଅଟଇ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବୁଟି ପୁଣି ସେ ତତେ କହୁଛି ମୁହିଁ କେଭେ ଔଷଧ ନହିବୁ ତୁହି ସେ ତତେ କହୁଛି ମୁହିଁ ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲୋଇ ଗ ମାତ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯିବ ତୁମ୍ଭେ ଏଥୁ ଗଲେ ନୟନା ସୁନ୍ଦରୀ ପୁତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବ ସେ ମୁଁ ଯେ ବଡ଼ଇ ଦୁଃଖୀ ମତେ କରାଇବ କିଏ ସୁଖୀ ସେ ମୁଁ ଯେ ବଡ଼ଇ ଦୁଃଖୀ ତା ଶୁଣି ମଙ୍ଗଳା ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଏମନ୍ତ କିମ୍ପାଇଁ ହେଉ ତତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ପୁତ୍ର ତୋର ସୁଖେ ଥାଉ ସେ ଏତେ କହି ଚଳିଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ସେ ଏତେ କହି ଚଳିଲେ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନେ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା କେଉଁ ପରି ହେଲା ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ପୁତ୍ର ପାଳୁଥିଲେ 21 ଦିନ ହେଲା ସେଦିନର ଚରିତ ଏକ ମନେ ଶୁଣ ହେ ଜଗତ ସେ ଯେ ଦିନ ଚରିତ ସେଦିନ ପ୍ରଭାତୁ ଉଠିଣ ଝୁଲଣା ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେ ଧଇଲା କୁଙ୍କୁମ ତାହାର ଶରୀରେ ଲେପିଣ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଲା ସେ ନେତ୍ରେ ଦେଲା କଜଳ ଦେହ ଦିଶିଲା ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ନେତ୍ରେ ଦେଲା କଜଳ କ୍ଷୀର ପାନ ତାକୁ ଯତନେ କରାଇ ଶୁଆଇ ସେଜ ଉପରେ ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ନାନ କରିଗଲା ପୁତ୍ରକୁ ଶୁଆଇ ଘରେ ସେ ଦେଲା କବାଟ କିଳି ତର ତରେ ତହୁଁ ଗଲା ବାଳି ସେ ଦେଲା କବାଟ କିଳି ଯହୁଁ ସେ ଖୁଲଣା ସ୍ନାନ କରିଗଲା ସେ କଥା ନୟନା ଜାଣି ତର ତର ହୋଇ କବାଟ ଫିଟାଇ ମନ୍ଦିରେ ପଶିଲା ପୁଣି ସେ ପୁତ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖି ଝାମ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସୁମୁଖୀ ସେ ପୁତ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖି ଦୈବ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରହର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ କେ ତାହା ନ କରୁଛି ସେ ଏହୁ ମନରେ ପୁଣ କେଉଁଠାରେ କିଏ ଅଛି ଶୁଣ ସେ ଏହୁ ମନରେ ପୁଣ ବୋଇଲାରେ ମନ୍ଦ ଦାରୁଣ ଦଇବ ପୋଡ଼ି ଯାଉ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଏ ପୁତ୍ରକୁ କଣାକୁ ଯାତୁ ନ କଲୁ ଦେହରେ ନ ଦେଲୁ ବ୍ୟାଧି ସେ କଲୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜଳୁଛି ଦୀପ ସେ କଲୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଏସନକ ରୂପ ପୁତ୍ରର ଦେଖିଣ କେହ୍ନେ ଧରିବି ମୁଁ ଛାତି ମାରି ପକାଇଲେ କଳଙ୍କ ତ ଯିବ କିମ୍ପାଏ ଥିବ ଧରିତ୍ରୀ ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଉ ତା ମୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ତେଲ ଦେଲା ତାର ତୁଣ୍ଡ ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଉ ତା ମୁଣ୍ଡ କଜଳ ପାତିକି ପାଦ ତଳୁ ନେଇ ଗଳାରେ ପ୍ରହାର କଲା କବାଟ କିଳଣା ଯନ୍ତ୍ର ହସ୍ତେ ନେଇ ପୁରକୁ ଗମନ କଲା ସେ ଗଲା ବୋଲି ତା ପ୍ରାଣ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ନରୀତି ଶୁଣ ସେ ଗଲା ବୋଲି ତା ପ୍ରାଣ ବାଳକର ପ୍ରାଣ ଯିବାର ସମୟ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁପୁର ଯାଇ ବାଳକ ଜୀବନ ଆପଣା ମାତା ଆଣିଲେ ସେ ରଖି ତାଙ୍କ ନିକଟ କଲେ ଖୁଲଣା ମନ ଉଚ୍ଚାଟ ରଖି ତାଙ୍କ ନିକଟ ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀରେ ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ନାନ ଯେ କରୁଥିଲା ଛନ ଛନ ମନ ହୁଅନ୍ତେ କାତଳ ହୃଦୟରେ ବିଚାର କଲା ସେ କିବା ବାଳତ ନଈ କାନ୍ଦୁଥିବ ସେଜ ପରେ ଶୋଇ ସେ କିବା ବାଳତ ନଈ
विचारी तत्क्षणे अविलंबे आसी मंदिरे होई प्रवेश घोर निद्रारे बालक सोई अछि देखी खुलना हरस से ओदा वस्त्र पालटी लवण को पकाइला पाटी से ओदा वस्त्र पालटी पुत्र को नहीं कोଳରେ बसाई मुखे देला क्षीर पान सेते बेल की बालक क्षीर खाए ताहार नाही जीवन से बोले घर बुड़ीला मोर पुत्र को किए माइला जे बोले घर बुड़ीला देखिला पुत्रर बदन रे पुण लागी अछि लुण तेल विचारिला मोर भौणी करिछि सारी देला मोर गेल से मुही की कर्म कली काहे पाई स्नान को गली जे मुही की कर्म कली एकईर बड़ा केते दुखे तोते पाइथिली रे कुमर अंधर लौड़ी केणे छाड़ी गलु मते रखी एकांतर छाड़ी से किंपा अछि मो प्राण तोर संगे जाऊ नाही पुण से किंपा अछि मो प्राण तोर संगे जाऊ नाही पुण से बड़ भौणी जेतेक थिला दुख बड़ भौणी जेतेक दुख देला ताहा सहिथिली मुही गेरस्त चिंता मन रूपा सरिछि तोहर मुह को चाहि से तुही गलु केणिकी मुकी बुद्धि करिबी एणिकी से मुकी बुद्धि करिबी दारुण विधाता एड़े तो हंता देई निधि हरि नेलु क्षुधार्थ जनकु अमृत परसी मुंडरे वज्र पिटिलु से तही नथिला चिंता प्राण जाइथिले जाई थांता से मोर नथिला चिंता दरिद्र लोक को कोटि धन देई पश्चातरे नेलु हरि न देले पुत्र को न देई थांतु जानती कर्म मोहरी से एहा पुणी मु देखी मोर फुटी जाऊ नाही आखि से एहा पुणी मु देखी एकईर बड़ा पाइरे कुमर मनरे विचारी थिली बार व्रत मुत लागी करू थाई सुखे दिन जीव बोली से एहा करमे थिला धाता मते किंपा जन्म देला से एहा करमे थिला राजा झियो होई राजा पुत्र को तो विवाह होइथिली मुही एहा मो कपाळे लेखा होइथिला छेड़ी रखिबार पाई से ताहा देह सहिला एते प्रकारे दुख देला से ताहा देह सहिला एमंत प्रकारे रोदन करई परशुरामर दुहिता क्षण क्षण के अबनी रे पड़ई कोड़ई अपना छाती से केणे गलु कन्हाई मोर शोक तते शुभु नाही से केणे गलु कन्हाई केते दिन पाई मंचे जन्म हेलु न देखिलु पिता मुख मोहिरे भोगतु करी न पारिलु थिला करमरे दुख से सुख भुंजीब किए केणे गले मो मंगला माए से सुख भुंजीब किए केते विपत्ति रु मते रखिथिलु एबे मो दुख न सुण ए रत्न भंडार मते किंपा देलु हारिबी मु एबे प्राण गो तुनी करन्ते दासी मंगला मा प्रवेशिले आसी से तुनी करन्ते दासी खुलना निकटे प्रवेश होइले शैल नंदिनी जाई बोइले काहिंकी रोदन करुछु पुत्र को कोळे बसाई गो आण मोर कोळकू छड़ाई न नेले बालक को से आण मोर कोळकू स्वयं कमलिनी जगत जननी पुत्र को जीवन देले नियत पुत्र को क्षीर पान दियो खुलना कोळकू देले से हेला मन हरस जने मंगला मातंकु घोष से हेला मन हरस खुलना बोइला भमात मोहर दोष क्षमा कर एते किछि विघ्न बाळकु न पड़िब सुखरे थिब जगत से एही आज्ञा तू कर
अस्तु बोली कहिले मुखर से एही आज्ञा तू कर। बोइले मंगला घेनिण बालक था तू एही मंदिरे। आज तो पुत्र को ग्रह पीड़ थिला सबु होई गला दूर से एबे सुखरे थिबो। आउ विघ्न किछि न पड़िबो से एबे सुखरे थिबो। एमंत प्रकारे कहिण मंगला शून्यरे गमन कले। निज मंदिर रे खुलना सुंदरी आनंद मने रहिले से घेनिण श्रीधर। दान ध्यान कलाटी अपार से घेनिण श्रीधर। सही दिन आउ पुत्र को ताहार छाड़िण केणे न जाए। जेबे जाए दंडे पहंडे मणई दासिकी हकारी कहे से तुल भौणी सुण। श्रीधर को जगी थाओ पुण से तुल भौणी सुण। एमंत प्रकारे किछि दिन जानते नवमास होई गला। श्रीमंत कुमार अष्ट मध्य पुई दुई दांत हेला तार से गेल के पारे कही। सही भूमि रे पुणी खेलई से गेल के पारे कही। अष्ट मध्य रुजे नाभि परिजन्ते नाळ गड़ु थाई तार। केते बेले ताली बजाई खेलई आबर गड़े भूमिर से खाए मुखरे माटी। ताहा माता जे पकाए छाटी से खाए मुखरे माटी। एमंत खुलना मनरे पांचिण हृदरे कला विचार। तमाउसी पाखे तते मुदियंती भोग करंतु अपार किंपा ताहा करिबी। माता प्रसन्ने सुख भुंजिबी से किंपा ताहा करिबी। माता को तक्षणे खुलना सुंदरी हृदय पद्मे चिंता कला। दिनु दिन पुत्र सुढळे बढ़ंते देखी मने विचारिला से सुण शैल सुता। बारे रख मते घर चिंता से सुण शैल चिंता। तत्क्षणे शून्य मंगला माता जे खुलनापुर को गले। किंपाई मनरे चिंता करुअछु मोर आगे कह भल से। सुनी खुलना सुंदरी पादे पड़िला प्रणाम करी से सुनी खुलना सुंदरी। बोइला गो मात मो वचन सुण न रहिबी एही स्थान। एही स्थान रे सुख भोग भुंजिले मारिब मोर नंदन से केते जगिबी मुहि। पुत्र खेलुआई होइलई से केते जगिबी मुहि। बोइले मंगला मोर बोल सुण ए सुख भोग छाड़िबू। जेउ नगरे जीबू ए सुख पाइबू बाळु तो कुमर नेबू से एहा मने विचारी। घेनी चलिले खुलना नारी से एहा मने विचारी। सकल जे सिरी संपद छाड़िन सेठारु बाहुड़ी गला। सुकांति बोलिण गोटिए बनस्त तहिरे जाई मिलिला से धाता कि न करे। दुख देई थाए सुख परे धाता कि न करे। से ग्राम मध्यरे मंगला माँ जे बुलिले सकल स्थान। सिंधुर दुहिता खोजिण पाइले ब्राह्मण शासन पुण से नाम आरत कर। घर करिथिला सेठा बरसे नाम आरत कर। से स्थान रे तांकु मंगला रखिण आकाशु मार्गे चलिले। खुलना सुंदरी निश्चिंते रहिला मंगला सुमरी भले से पुत्र काखरे नहीं। महासुखरे दिन बंचई से पुत्र सुख काखरे नहीं। बेला सुबेला से ब्राह्मण कुमर दुई गोटे तही थांती। झुलना बालक पुणी तांक संगे खेलु थाए नीति प्रति से हेला 5 बरस। देखी खुलना मनोहरस से हेला 5 बरस। ध्वजानंद बोली नायक गोटिए विद्या पढ़ाउची सेही। खुलना सुंदरी ध्वजानंद पासे पुत्र को पाठ पढ़ाई से कहे पाठ पढ़ाओ। मासी बरतन नहीं थाओ से कहे पाठ पढ़ाओ।
ଆବର ଗୋଟା ଦଣ୍ଡ 12-15 ସେଠାରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଖୁଲଣାର ପୁତ୍ର ତହିଁରେ ପଢିଲା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନୀତି ପ୍ରତି ସେ କିବା ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ। ବିଦ୍ୟା ପଢେ ଖୁଲଣା ନନ୍ଦନ କିମ୍ପା ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ। କହୁ କହୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ସେ ପଢିଲା ଗୁରୁ ଠାରୁ 7 ଗୁଣ। ଦେଖିଣ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ବୁଝାଇଣ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି ନିକଟ। ହେଲା ସର୍ବ ପରେ ବଡ଼ ବାଟ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି ନିକଟ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରେ ନଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଢାଏ। ଏଡେ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୟାଳୁ ମହତ କାହାକୁ କିଛି ନ କହେ ସେ ତ ମଙ୍ଗଳା ପୁଅ। ତାକୁ ମଙ୍ଗଳା ହୁଅନ୍ତି ସାୟ ସେ ତ ମଙ୍ଗଳା ପୁଅ। ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେ ମାସି ପରତନ ଖୁଲଣା ତାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଅବା କାହୁଁ କଉଡ଼ି ଆଣନ୍ତା ଠାକୁରାଣୀ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ତାର ଏତେକ ବୁଦ୍ଧି। ସେ ତ ଅଟଇ ଖୁଲଣା ନିଧି ସେ ତାର ଏତକ ବୁଦ୍ଧି। ଏକ ଦିନେ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପଢୁଥିଲା ହସ୍ତରେ ଘେନିଣ ଖଡି। ଗେଲେ ଗେଲେ ହସ୍ତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଗଲା ଗଡ଼ି ସେ ଥିଲା ସାଧବ ବଳା। ଡେଇଁ ଯାଇ ଖଡିକୁ ଆଣିଲା ସେ ସିଧା ସେ ତ ଡେଇଁ ଖଡି ଆଣିଲା। ସେନାପତି ବୋଲି ନାମ ତା ଅଟଇ ବୋଇଲା ଖଡି ନ ଦେବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଅଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଣ ମାଡ଼ ତତେ ଖୁଆଇବି गे। ଆରେ ଅଣ ବାବୁଆ ବାପ ନଥାଇ ଏଡେ ଖେଳୁଆରେ ଆରେ ଅଣ ବାବୁଆ। ବାପ ନଥିବାରୁ ଏଡେ ଖେଳ କଣ କହିଲେ ନ ସରେ। ବାପ ଯେବେ ତୋର ଦୁନିଆରେ ଥାନ୍ତା ନ ଚାଲନ୍ତୁ ଅବନିରେ ସେ ଆରେ ଏଡେ ଅଜ୍ଞାନ। ମା ତୋର କୁଟୁଥିବ ଧାନରେ ତୁରେ ଏଡେ ଅଜ୍ଞାନ। ଶୁଣିଏ ବଚନ ବାଳୁତ ନୟନ ପୁରକୁ ଗମନ କଲା। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଗୁଆ ଗୋଟିଏ ଆଣିଣ ସାଧବ ପୁଅକୁ ଦେଲା ସେ ତହୁଁ ଆଣିଣ ଖଡି। ଘରେ ଶୋଇଲା କ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ସେ ତହୁଁ ଆଣିଣ ଖଡି। କେତେବେଳେ ମାତା ଘରକୁ ଆସିଣ ଦେଖିଲା ପୁତ୍ର ଶୋଇଛି। ଉଠ ଉଠ ମୋର ଦୁଃଖୀର ସଙ୍ଖାଳି ସରଲ ବଣି ରଖିଛି ରେ ବେଗେ କର ଭଜନ। ଆଜି କାହିଁକି ବିରସ ମନରେ ବେଗେ କର ଭଜନ। ଆଜି ଚାଟଶାଳୀ ମଧ୍ୟେ ଗୁରୁଦେବ ତତେ ମାରି ଅଛନ୍ତି କି ଛାଟ। କି ଅବା ତତେ ସେ ବାଳକେ ମାଇଲେ କହ ତୁମର ନିକଟ ସେ କେବା ଦେଇଛି ଗାଳି। ମୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଧୂଳି ସେ କେବା ଦେଇଛି ଗାଳି। ଉଠ ଉଠ ବାବୁ ବାଳୁତ ଶ୍ରୀଧ ଦେଖାଅ ତୋହର ଦେହ। ଛାଟ ଚିହ୍ନ ତୋର କେଉଁ ଆଡେ ଅଛି ଆଖିରୁ ବହୁଛି ଲୁହ ସେ ଏଡେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି। କିବା ପେଟ ପୁରିଲା ନାହିଁ କି ସେ ଏଡେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି। ନ ଛାଡ଼ିବି ତତେ ବିଦ୍ୟା ପଢିବାକୁ ସଞ୍ଚୟ କହ ତୁ ମତେ। ଅଦଶରେ ଯେବେ ଗୁରୁ ମାରିଥିବେ ଉଠାଇ ଆଣିବି ତତେ ରେ ଯେଉଁ ହିତେ ମାରିଛି। ସେ ତ ଭଲ ତତେ ଶିରି ବସିରେ ଯେବେ ହିତେ ମାରିଛି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ କହିଣ ଖୁଲଣା ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେ ଧଇଲା। ପାଦଠାରୁ ଶିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ମାଡ଼ ଚିହ୍ନ ନ ଦେଖିଲା ସେ କିଛି ଦେହରେ ନାହିଁ। ମିଛେ କ୍ରୋଧ କରୁ କାହିଁ ପାଇଁରେ କିଛି ଦେହରେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣିଣ ଶ୍ରୀଧର ଆଖିରୁ ବୋହିଲା ଲୁହ। ବୋଇଲା କାହିଁକି ମତେ ପଚାରୁଛୁ ପିତା ମୋର କାହିଁ କହ ଗୋ ଦଶା ଏତିକି ସିନା। ଆଉ କାହିଁରେ ନାହିଁ ଭାବନା ଗୋ ଦଶା ଏତିକି ସିନା। ମୁହିଁ ତ ଜାଣଇ ମୋହର କପାଳେ ବିଧାତା ଲେଖିଛି ଦୁଃଖ। ତତେ ପୁଣି ମୁହିଁ ତାହା କହୁ ନାହିଁ ମତେ କାହିଁ ଦେବୁ ସୁଖ ଗୋ ଆମ୍ଭ କପାଳେ ତ। ଆମ୍ଭେ ଭୋଗ କରିବା ତ ସତ ଗୋ ଆହେ ଆମ୍ଭ କପାଳେ ତ। ଏମନ୍ତ ବଚନ କହନ୍ତେ ନନ୍ଦନ ଖୁଲଣା ଶୁଣି ହରସ।
ଏଛାର କଥାକୁ କୁମର ମନରେ କରୁଅଛୁ କେତେ ରୋଷ ସେ ତତେ କହୁଛି ମୁହିଁ ତୋର ପିତା ଅଛି ଯେଉଁ ଠାଇଁ ସେ ତତେ କହୁଛି ମୁହିଁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଧନେଶ୍ୱର ବୋଲି ଅଟେ ଦାସୀ ପରିବାରୀ ପୋଇଲି ମଞ୍ଜରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଖଟ ଯେ ଘରେ ବହୁତ ଧନ କାର ଜନ୍ମ ନହିଲା ନନ୍ଦନ ସେ ଘରେ ବହୁତ ଧନ ସତେ ଦୁଇ ଗୋଟା ଯୁବତୀ ତାଙ୍କର ନୟନା ଯେ ପାଟ ରାଣୀ ଏକମାତ୍ର ଗର୍ଭ ଜନ୍ମ ହୋଇଲୁ ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସେ ଦୁଃଖ କହିବି ଯେବେ ପୋଥି ଖଣ୍ଡିଏ ହୋଇବ ତେବେ ଦୁଃଖ କହିବି ଯେବେ ମତେ ମୋର ଭାଇ ବିଭା କରାଇଲା ଚଉସାରେ ଖେଳ ହାରି ତୋହର ପିତା ଯେ ରାଜ୍ୟ ପାଳୁଥିଲା ପରଜାକୁ ଯତ୍ନ କରି ସେ ଏକ ଦିନ ପ୍ରଭାତେ ହାଡ଼ି ଗୋଟାକୁ ଦେଖିଲା ନେତ୍ରେ ସେ ଏକ ଦିନ ପ୍ରଭାତେ ସେ ହାଡ଼ି ବୋଇଲା ତ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖି କି କର୍ମ କରିଲି ମୁହିଁ ପ୍ରଭାତ ଉଠିଣ ଏଠାକୁ ଆସିଣ ଅପୁତ୍ରିକ ମୁହଁ ଚାହିଁ ସେ ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମରମ ହୋଇଲା ହାଣି ଯେ ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ବୋଇଲେ ମୁହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନ ରହି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଦେଶାନ୍ତର ହାଡ଼ି ଗୋଟା ଯେବେ ଏହା କହିଲାଣି ଧିକତ ଜୀବନ ମୋର ସେ ଯେ ବାହାର ହେଲେ ମନା କଲି ଯେତେ ନ ମାନିଲେ ସେ ଯେ ବାହାର ହେଲେ ସେ କାଳେ କୁମର 2.5 ମାସର ମୋର ଗର୍ଭେ ଥିଲୁ ତୁହି ଯେତେବେଳେ ତୋହ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲି ସମ୍ମତ ନ କଲେ ସେହି ଯେ ମୁହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ପୁତ୍ର ହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ସେ ମୁହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଏମନ୍ତ କହିନ ତୋହର ପିଅର ବିଦେଶକୁ ଚଳିଗଲେ ବିରୂପା ଦେଶରେ ସୁଦର୍ଶନ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ରଖିଲେ ସେ ଭାଷା ଆଣି ନଥିଲା ଏହି କଥା ସିନା ଜଣାଗଲା ଭାଷା ଆସି ନଥିଲା ଯହୁଁ ତୋର ପିତା ବିଦେଶକୁ ଗଲେ ଭଗ୍ନି ମୋର ପାଟ ରାଣୀ ଛନ୍ଦ କରି ମତେ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଷ ସେହି ଦେଲା ଆଣି ସେ ନ ଜାଣି ମୁଁ ଖାଇଲି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ଅବନି ପଡ଼ିଲି ସେ ନ ଜାଣି ମୁଁ ଖାଇଲି ମଙ୍ଗଳା ମାତା ଯେ ତହୁଁ ଉଦ୍ଧାରିଲେ ତୁ ଥାଉ ଗର୍ଭେ ମୋହର ଆହୁରି ଲୁହାର ଢିଙ୍କି ଆଣିଦେଲା ଧାନ କୁଟ ତୁ ଏଥର ସେ ଦେଖି କାତର ହେଲି ଚିତେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସୁମରିଲି ଯେ ଦେଖି କାତର ହେଲି ସେ ଦୁଃଖରୁ ମତେ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଷୋଳସୂତା ସାହା ହୋଇ 80 ପଉଟି କଳସି ଆଣିଦେଲା ପାଣି ଦିଅ ତୁ ବୁହାଇ ସେ ସୁମରି ସେ ମାତାଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣି କରିଦେଲି ତାଙ୍କୁ ଯେ ସୁମରି ସେ ମାତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମତେ ନେଇ ଛେଳିର ଖାଇଲା କପା ମଞ୍ଜି ଦେଲା ଭାତ ତାହାକୁ ଖାଇ ମୁଁ ଉଦର ପୋଷିଲି ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳା ମାତ ସେ ତୁହି ଜନମ ହେଲୁ ତତେ ମାଇଲା ତୁହି ଯେ ମଲୁରେ ତୁହି ଜନମ ହେଲୁ ବହୁତ ରୋଦନ କଲିରେ କୁମରା ମଙ୍ଗଳା ଦେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିନ କେତେ ମୁହିଁ ସେଠାରେ ରହିଲି ଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳା ମାଇ ସେ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ଏତେ ମୁହିଁ ବିଦ୍ୟା ପଢାଇଲି ତତେରେ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ଏତେ ସେହିଠାରେ ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପୁତ୍ର କାହା କୋଳେ ନାହିଁ 5 କରି ପୁତ୍ର ତତେ ସେ ମାରନ୍ତେ ଓଇଲି ତହୁଁ ପଳାଇ ଯାଇ ଦେଖୁ ତୁ ଆଗେ ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି ସେହି ରୂପେ ସେ ଯାଇ ଦେଖୁ ତୁ ଆଗେ ଆହୁରି କଥାଏ ଶୁଣରେ ନନ୍ଦନ ତ ଆଗେ କହୁଛି ମୁହିଁ କେମନ୍ତେ ଉଆସ ଦାସୀ ପରିବାର ପିତା ଦେଇଥିଲେ ଯାଇ ସେ ତୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଣ ଓଇଲି ମୁହିଁ ସେ ତୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ମାତାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣିନ ନନ୍ଦନ ମନରେ ହରସ ହେଲା ଏତେ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଇ ମୋହ ଲାଗି ପିତା ପରବାସେ ଗଲା ସେ ମୋହି ଜୀବଇ ଆଣି ମତେ ସୁଖରେ କର ମେଲାଣି ଗୋ ମୁହିଁ ମେଲାଇ ଆଣି ଏହା ଶୁଣି କରି ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲଇଆରେ କୁମର ଏକୋଇର ବଳା କେଣେ ଛାଡ଼ି ଯିବୁ କରିଣ ମତେ ଅନ୍ତର ସେ
ତୁଣ୍ଡେ ନ ବୋଲ ଏହା ଶୁଣି ତ ନୁହେଉଅଛି ଯାହା ସେ ତୁଣ୍ଡ ନ ବୋଲ ଏହା କେତେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇରେ କୁମର ଏବେ ମୁଁ ପାଉଛି ତତେ ପୁଣି କେମନ୍ତେ ତୁ ଏହା କହୁଅଛୁ ସମ୍ଭବ ନ ଲାଗେ ମତେ ରେ ତୋର ବଚନ ଶୁଣି ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ପାଣି ଯା ପୁଣିରେ ତୋର ନଥିଲେ ବାଣୀ ଏମନ୍ତ କହୁଛୁ ମୁକି ଛାଡ଼ି ଦେବି ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିବୁ ଗଳାର ହାର ମୁଁ କରୁଅଛି ତତେ ତୁ ପୁଣି କେଣିକି ଯିବୁ ରେ ଆରେ କୁଳ ନନ୍ଦନ କିମ୍ପା କହୁ ଏମନ୍ତ ବଚନରେ ଆରେ କୁଳ ନନ୍ଦନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀଧର ବୋଲଇ ବଚନ ଶୁଣ ତୁ ଆଗ ଜନନୀ କିଛି ଚିନ୍ତା ତୁହି ମନରେ ନ କରି ସୁଖରେ ଦିଅ ମେଲାଣି ଗ ପିତା ପାଶକୁ ଯିବି ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ମୁଁ କାଳି ଆଣିବି ଗ ପିତା ପାଶକୁ ଯିବି ପୁତ୍ରର ବଚନ ଶୁଣିଣ ଖୁଲଣା ମନେ ମହାକ୍ରୋଧ କଲେ ଆତଙ୍କ ନାଶୀ ନିରୋଦନ ଶୁଣିଣ ତକ୍ଷଣେ ଆସି ମିଳିଲେ ସେ ଖୁଲଣାକୁ ଚାହିଁଣ କିମ୍ପା କରୁଛୁ ଏତେ ରୋଦନ କିମ୍ପା କରୁଛୁ ଏତେ ରୋଦନ ବୋଇଲେ କିମ୍ପାଇ ରୋଦନ କରୁଛୁ ପାଇଅଛୁ କୋଟି ଧନ ଆଉ କେଉଁ କଥା ଭାବନା କରୁଛୁ ମନରୁ ଛାଡ଼ ଗୁମାନ ସେ ମତେ କହିଲେ ପୁଣି ପ୍ରତେ ଜୀବଇ ତାହା ମୁଁ ଶୁଣି ସେ ମତେ କହିଲେ ପୁଣି ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲେ ପ୍ରିୟ କରି କାହିଁରେ ମୋ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଏକଇର ବଳା କୁମର କହୁଛି ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଶୁଣି ତାର ବଚନ କେହ୍ନେ ଧରିବି ମୁହିଁ ଜୀବନ ସେ ଶୁଣି ତାର ବଚନ ତା ଶୁଣି ମଙ୍ଗଳା ବୋଇଲେ ଅବଳା କିମ୍ପାଇ ଏମନ୍ତ ହେଉ ପୁତ୍ରକୁ ତୋହର ସୁଖେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପିତାର ନିକଟ ଯାଉ ସେ ତାକୁ ସାହା ହୋଇବି ତାର ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ତାର ସାହା ହୋଇବି ଯେତେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ତହିଁରୁ ମୁହିଁ ରଖିବି ଭାବନା ନ କରି ମନରେ ରହିବୁ ମୋ କଥା ହୃଦୟରେ ଭାବି ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କର ବିଦା କର ତୁ ଖୁସି ମନର ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କର ଫୁଲଣା ବୋଇଲା ଶୁଣ ମହାମାଇ କେମନ୍ତ ମୋ ପୁତ୍ର ଯିବ ବୋଇତକୁ ପିତା ଘେନି ଯାଇଅଛି କାହୁଁ ସେ ପାଇବ ଗୋ ମା ତାହାକୁ ଦିଅ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଯିବ ପୁଅ ଗୋ ମା ତାହାକୁ ଦିଅ ଝୁଲଣା ବଚନ ଶୁଣିଣ ମଙ୍ଗଳା ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁଣ ଦେଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଚାହିଁଣ ଦିଅନ୍ତେ ବୋଇତ ତହୁଁ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ କୁମର ଦେଖି ମନେ ବହୁତ ବୋଇଲା ସୁଖୀ ଯେ ତାକୁ କୁମର ଦେଖି ଫୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମର ଦୁହେଁ ହରସ ହୋଇଲେ ମଙ୍ଗଳା ମାତା ଯେ ବୋଇତ ଦେଇଣ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଯେ ବାହାରି ହୁଳୁ ହୁଳି ଦିଅ ସର୍ବନାରୀ ଗୋ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଯେ ବାହାରି ପ୍ରଥମ ପାଳି ତ୍ରୟୋଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ଭିକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶୁଣିଣ ସୁଜନ ଜନ ମାନେ ସେହୁ ଯେପରି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲା ସେ ତାହା ଦେଖିଲି ମୁହିଁ ମୋର ଦୋଷ ବାଛି ବଟି ନାହିଁ ସେ ତାହା ଦେଖିଲି ମୁହିଁ ଫୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ତ୍ରୟୋଦଶ ଛାନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଛାନ୍ଦ ଶୁଣିବା ରହୁଛି ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।